وہ ایک صوفی مبلغ اور مذہبی رہنما تھا۔ اس کے پیروکاروں میں اعلیٰ فوجی افسران شامل تھے۔ اس صوفی بزرگ کے مریدوں میں 2 اسٹار اور 3 اسٹار جنرلز سبھی شامل تھے۔ اس کے حلقہ احباب میں شامل مرید جن میں اعلیٰ رینک کے فوجی افسر شامل تھے اسے قطب الزمان سمجھتے تھے۔ اس کا کہا فائنل اتھارٹی سمجھا جاتا تھا اور اس کی بات کے آگے کوئی بات نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس کے حکم کو فوجی افسروں سمیت کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ یہ صوفی بزرگ مزاج کے لحاظ سے صوفی نہیں تھا، بلکہ وہ جہاد بن نفس کی بجائے جہاد بالسیف یعنی تلوار کے ساتھ جہاد کے قائل تھے۔ وہ جب بھی اپنی خانقاہ کا دورہ کرتا تو فوج کے 2 اسٹار اور 3 اسٹار جنرلز اس کو گھیر لیتے۔ وہ جب چاہتا فوج کے اندر کے افسروں میں سے کسی بھی رینک کے افسر کو خلیفہ مقرر کر لیتا اور دوسرے جونیئر اور سینئر افسروں کو کہتا کہ اس کے مرید بنے، خواہ وہ خلیفہ جونیئر رینک کا افسر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی خانقاہ میں فوجی افسران اعتکاف بھی کرتے اور مجالس میں بھی شرکت کرتے۔ اس کی مجالس میں اکثر جہادی ترانے پڑھے جاتے تاکہ لوگوں میں جہاد کا جذبہ پیدا کیا جا سکے۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ فوج نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں۔ اب اس نے فوج میں شامل مریدین کے ذریعے ایک منصوبہ تیار کیا جس میں فوج کا تختہ الٹنا، اسلامی نظام لانا اور ملک کو سنی اسٹیٹ ڈکلیئر کرنا تھا۔ اس کا پلان اتنا منظم تھا کہ فوجی بغاوت میں پیسے کا بندوبست، برین واشنگ اور اسلحہ بارود کی فراہمی تک ہر ایک اسٹریٹجی اس اکیلے نے بنائی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے ایک میجر جنرل اور ایک بریگیڈیئر کو اپنے ساتھ ملایا جو فوجی بغاوت کی کامیابی کے بعد ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالتے۔ اس چالاک صوفی بزرگ صوفی اقبال کو پاکستان کی 5ویں بغاوت یعنی آپریشن خلافت کا ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے، جس نے آپریشن خلافت کی منصوبہ بندی کا آئیڈیا دیا تھا۔ نقطہ کے ناظرین، پاکستان میں 5ویں فوجی بغاوت یعنی ناکام مارشل لا کا بنیادی مقدمہ گزشتہ 4 ناکام فوجی بغاوتوں کی طرح تھا، یعنی ملک میں اسلامی حکومت قائم کرنا اور ریاست کو اسلامی نظام پر چلانا۔ بظاہر حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے اسلام کا نام لگایا جاتا رہا، مگر حقیقت میں یہ فوجی بغاوتیں اعلیٰ فوجی افسروں کی تقرری اور تبادلوں کے پیش نظر جنم لیتی رہیں۔ 5ویں بغاوت کا پس منظر بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ کچھ فوجی افسروں کو معمول کے مطابق ترقی نہیں دی گئی اور وہ حکومت اور آرمی سے ناراض تھے، اور جب ناراضگی غصے میں تبدیل ہونے لگی تو انہوں نے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ فوجی بغاوت کی سازش تیار کرنے والے ایک میجر جنرل اور ایک بریگیڈیئر کو فوج میں ترقی نہیں دی گئی اور ان سے جونیئر کچھ افسروں کو ترقی دے کر ان سے سینئر رینک پر پروموٹ کر دیا گیا۔ چنانچہ سازشی فوجی افسروں میں شدید مایوسی پھیل گئی اور انہوں نے اپنے غصے کا اظہار اس طرح کیا کہ انہوں نے حکومت کا تختہ الٹنے کا منصوبہ بنا ڈالا، اور یہ من گھڑت دلیل دی گئی کہ ملک کو شریعت کے ذریعے ہی چلایا جا سکتا ہے۔ یوں ان وجوہات کی بنا پر آپریشن خلافت کی منصوبہ بندی شروع کر دی گئی۔ اب آگے بڑھتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ آپریشن خلافت کا منصوبہ آخر کیا تھا۔ یہ بات ہے 1993 کی۔ افغان روس جنگ کے بعد پاک فوج میں مذہب اور اسلامائزیشن کا عمل اب تک جاری ہے۔ فوجی افسروں کا مذہب کی جانب جھکاؤ معمول کی بات سمجھی جانے لگی ہے۔ فوج کے چند افسر درباروں اور خانقاہوں پر بھی جانا شروع ہو گئے ہیں۔ جو افسر درباروں میں جا رہے ہیں ان افسروں میں ایک کرنل لیاقت علی راجہ بھی تھے۔ وہ راولپنڈی کے علاقے ٹیکسلا میں رہائش پذیر ایک بزرگ صوفی اقبال سے انتہائی متاثر تھے۔ صوفی اقبال بنیادی طور پر ایک تاجر تھا جو پھولوں کا کام کرتا تھا اور اس کے پھولوں کی پتیاں مدینہ منورہ تک بھیجی جاتی تھیں۔ اس کے پیروکاروں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور لوگ اس صوفی پیر کو بڑا مبلغ سمجھتے تھے۔ اس کے مریدوں میں نہ صرف کاروباری اور امیر ترین افراد شامل تھے بلکہ اعلیٰ رینک کے فوجی افسر جن میں میجر جنرلز اور بریگیڈیئرز بھی شامل تھے۔ صوفی اقبال کو اس کے مریدین قطب الزمان بھی سمجھتے تھے۔ وہ اس قدر با اختیار سمجھا جاتا کہ اس کے منہ سے نکلی ہوئی کسی بھی بات کو چیلنج ہرگز نہیں کیا جا سکتا تھا۔
وہ تبلیغ بھی کرتا مگر ساتھ ہی ساتھ وہ لوگوں کو جہاد بالسیف یعنی تلوار کے ساتھ جہاد کی بھی تلقین کرتا رہتا تھا۔ صوفی اقبال کا اپنے مریدین پر اتنا کنٹرول تھا کہ وہ جب چاہے کسی کو بھی مقامی طور پر امیر یعنی خلیفہ ڈکلیئر کر دیتا۔ یہی اصول اس نے فوج کے مریدین میں بھی رکھا۔ بعض اوقات وہ فوج کے جونیئر افسر کو مقامی خلیفہ مقرر کر دیتا اور سینئر رینک کے افسر کو کہتا کہ اس کے مرید بن جائیں۔ فوج کے اعلیٰ افسر خانقاہ اقبالیہ میں جاتے، اعتکاف کرتے، مجالس میں شامل ہوتے، ذکر و اذکار کی محافل میں حصہ لیتے اور کبھی کبھار جہادی ترانے بھی خانقاہ سے بلند آواز میں پڑھے جاتے۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ ترانے سنیں اور ان کے اندر جذبہ جہاد بلند ہو اور لوگ جہاد کے لیے نکلیں۔ فوجی افسر صوفی اقبال سے اس قدر متاثر تھے کہ جب بھی صوفی اقبال ٹیکسلا آتا تو فوج کے افسر اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ یوں وہ فوجی حصار میں اپنے آپ کو اور بھی مضبوط اور طاقتور سمجھنے لگتا۔ اپنے حلقہ احباب میں فوجی افسروں کو دیکھتا تو ان پر طنز کرتے ہوئے کہتا کہ فوجیوں نے تو چوڑیاں پہن رکھی ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہی وہ ڈائیلاگ تھا جس کی بنیاد پر آپریشن خلافت یعنی 5ویں فوجی بغاوت کی منصوبہ بندی کا آغاز ہوا۔ اس لیے صوفی اقبال کو 5ویں بغاوت کا ماسٹر مائنڈ بھی کہا جاتا ہے۔ صوفی اقبال نے سازش کی منصوبہ بندی کا آغاز کیا اور اس سازش میں اپنے فوجی مریدوں کو بھی شامل کر لیا۔ اس منصوبہ بندی کے آغاز میں اس نے میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی اور کرنل منہاس کو شامل کیا۔ صوفی اقبال نے فوجی بغاوت کا منصوبہ ان افسروں سے شیئر کیا جس کو تھوڑے بہت سوال و جواب کے بعد قبول کر لیا گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ملک میں اسلامی انقلاب لا کر ریاست کو سنی اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا جائے۔ عملی طور پر فوجی بغاوت کا منصوبہ کچھ یوں بنایا گیا کہ 30 کشمیری اور افغانی مجاہدین کے ذریعے GHQ پر حلہ بول دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے ان مجاہدین کو فوجی وردیاں پہنا کر حملے کے لیے تیار کیا جانا تھا۔ اس کے لیے سب سے مناسب وقت یہ طے کیا گیا کہ جب کور کمانڈرز اور آرمی چیف کے ارد گرد فوجی سیکیورٹی نہ ہو تب ہی بھیس بدل کر ان پر حملہ کیا جائے۔ یوں کہیے کہ سافٹ ٹارگٹ کی تلاش کی جانے لگی۔ سازشی افسروں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ کور کمانڈر کانفرنس کا انتخاب کیا جائے۔ 30 ستمبر 1995 کو GHQ راولپنڈی میں چیف آف آرمی سٹاف نے کور کمانڈر کانفرنس طلب کی تھی۔ منصوبے کے مطابق جیسے ہی کور کمانڈر کانفرنس شروع ہوتی ایک فوجی پارٹی GHQ میں داخل ہو کر تمام کور کمانڈرز کو ختم کر دیتی یا پھر یرغمال بنا لیتی۔ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے GHQ میں داخل ہونے کی حکمت عملی واضح کی جانی تھی۔ اس سازش میں ملوث افسر جو GHQ میں آتے جاتے رہتے تھے انہیں باغیوں کو GHQ میں داخل کروانے کا ٹاسک دیا گیا۔ ان سازشی افسروں نے اس حوالے سے ایک جامع منصوبہ بندی کی۔ منصوبے کے مطابق میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی کی سٹاف گاڑی پر لیفٹیننٹ جنرل کے 3 سٹار لگائے جائیں گے اور GHQ کے ٹائٹ سیکیورٹی حصار سے گزر کر یعنی مجاہدین اندر داخل ہوں گے۔ نقطہ کے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ فوج کے اندر 2 سٹار جنرل کا رینک میجر جنرل ہوتا ہے اور 3 سٹار افسر کو لیفٹیننٹ جنرل سے پکارا جاتا ہے۔ میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی چونکہ 2 سٹار جنرل تھے اور ان کی گاڑی پر 2 ستارے تھے، لہٰذا یہی منصوبہ بندی کی گئی کہ گاڑی پر 2 سٹار کی جگہ 3 سٹار لگا دیے جائیں۔ اس سے یہ لگے گا کہ کوئی کور کمانڈر کانفرنس میں شرکت کے لیے آ رہا ہے۔ جیسے ہی گاڑی GHQ میں داخل ہو جاتی ہے ان کے پیچھے ایک بڑی مسلح کمانڈوز کی گاڑی بھی GHQ کے اندر داخل ہو جاتی۔ یوں پلان کے مطابق جنرل عباسی کی کار ان کمانڈوز کو اسکارٹ کرتی ہوئی GHQ میں واقع کانفرنس ہال کے باہر رکتی جہاں مسلح کمانڈوز کو آف لوڈ کر کے کانفرنس ہال میں بھیج دیا جاتا۔ منصوبہ بندی میں جو ٹائم شیڈیول طے کیا گیا اس کے مطابق اس وقت تمام کور فارمیشن کمانڈرز اور پرنسپل سٹاف افسرز کانفرنس اٹینڈ کر رہے ہوں گے۔ اسی دوران مسلح افراد کانفرنس ہال کے اندر داخل ہوں گے، سیٹوں پر بیٹھے کور کمانڈرز کا جائزہ لیں گے اور ہینڈ گرنیڈ اور AK-47 رائفلز اور کلیشنکوفوں سے فائرنگ شروع کر دیں گے۔ منصوبہ بندی میں یہ بھی شامل تھا کہ جو کور کمانڈر اٹھ کر مسلح کمانڈوز کی مزاحمت کرے گا اسے موقع پر ہی گولی مار دی جانی تھی۔ کانفرنس ہال کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد آرمی چیف جنرل وحید کاکڑ کو ان کے عہدے سے ہٹا کر میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی
को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर कर दिया जाना था। जनरल अब्बासी के आर्मी चीफ बनते ही वो साजिश में मुलव्वस अफसरों को 2-2 ग्रेड तरक्की देते और इन तरक्की पाने वाले अफसरों को सीनियर कमांड सौंप देना थी। यानी फौजी बगावत की मंसूबाबंदी करने वाले ब्रिगेडियर्स अफसर तरक्की पाकर डायरेक्ट लेफ्टिनेंट जनरल बन जाते और सारे मुल्क की फौजी कमान संभाल लेते। ये मंसूबाबंदी यहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ये भी तय था कि सदर मुमलिकत फारूक लगारी और वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया जाना था और इसके बाद इस फौजी इनकलाब के अमीरुल मोमिनीन जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी रेडियो और टेलीविज़न के ज़रिए कौम के नाम खिताब करते, जिसमें वो पाकिस्तान को सुन्नी स्टेट डिक्लेयर और इस्लामी निज़ाम नाफिज करने का ऐलान करते। मुल्क से फहाशी और यानी फिल्म इंडस्ट्री और रेडियो की दुकानों को बंद कर दिया जाना था। तस्वीर बनाना और उसे फैलाना भी काबिले सजा जुर्म तस्वुर किया जाना था और खवातीन के लिए शरई पर्दा लाजमी करार दिया जाना था। दिलचस्प बात यह है कि तकरीर के अंदर ये भी शामिल किया गया था कि अखबारों में फिल्मी एडिशन यानी शोबिस पेजेस और इसमें अदाकारों की तस्वीर छापना काबिले सजा जुर्म में शामिल होगा। यही नहीं बल्कि खानदानी मंसूबा बंदी पर पाबंदी और इसकी तशहीर पर भी मुकम्मल पाबंदी लगाना भी तकरीर के मवाद में शामिल था। ये बात भी तारीख का हिस्सा है कि जब जनरल अब्दुल वहीद काकड़ एक बैरूने मुल्क सरकारी दौरे पर थे, तब कायम मकाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल GM मलिक को जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी की तरफ से कहा गया कि इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता, आप टेक ओवर कर लें और इस्लाम नाफिज कर दें। मगर उन्होंने जनरल अब्बासी की बात सुनी अनसुनी कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मोहम्मद मलिक भी मुफ्ती सईद के पैरोकार थे और इस वक्त वो कोर कमांडर रावलपिंडी भी थे। उन्हें जनरल GM मलिक के नाम से भी याद किया जाता है। नुक्ता के नाज़रीन, मौजूदा DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इन्हीं जनरल GM मलिक के साहबजादे हैं। इस तमाम मंसूबे में हमले के लिए अफगानी और कश्मीरी मुजाहिदीन का बंदोबस्त किया जा चुका था, जो कारी सैफुल्लाह अख्तर की जिम्मेदारी था। इसके बाद मंसूबा बंदी में दूसरा सबसे अहम मामला पैसा और माली मदद था। बागी फौजी अफसरों ने इसका भी हल निकाला हुआ था। चकवाल के मारूफ मजहबी शख्सियत मौलाना मोहम्मद अकरम आवान के बागी फौजी अफसरों से बहुत गहरे ताल्लुकात रहे। मंसूबा बंदी के दौरान ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्लाह ने कर्नल मोहम्मद हामिद को मौलाना अकरम ऐवान से इस हवाले से रकम लेने के लिए भेजा। कर्नल साहब ने उनसे 80 लाख रुपए का तकाजा किया, मगर मौलाना ने इतनी बड़ी रकम देने से इनकार कर दिया। मौलाना अकरम ऐवान का कहना था कि इनके पास इतनी बड़ी रकम कैश की सूरत में नहीं है। याद रहे कि इसी 80 लाख की रकम से असलहा खरीदा जाना था। बाद में इस रकम का किसी न किसी तरह बंदोबस्त कर लिया गया, जो ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्लाह ने फराहम की। नाज़रीन, मंसूबा बंदी में अब आखिरी और सबसे अहम मसला असलहा और हथियारों का था। इसका टास्क भी हरकत अल-निसार के सरपरस्त कारी सैफुल्लाह अख्तर को दिया गया। कारी सैफुल्लाह अख्तर ने अपने जराए से असलहा और अफरादी कुव्वत का बंदोबस्त भी कर लिया, जिन्होंने असलहे को पाकिस्तान में लाना था। ये सारा मंसूबा कामयाब होने वाला था, मगर अचानक इंटेलिजेंस इत्तला पर बगावत की सारी मंसूबा बंदी लीक हो गई। फौजी बगावत की मंसूबा बंदी लीक होने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है और ड्रामाई भी है। 8 सितंबर 1995 को खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहाट में साजिश में इस्तेमाल होने वाला असलहा मंगवाया गया। इसके लिए एक मकामी होटल जिसका नाम ग्रीन होटल था, यहाँ सुबह के वक्त 6:30 बजे 2 गाड़ियां आकर रुकी। एक गाड़ी सरकारी यानी फौजी स्टाफ अफसर की गाड़ी थी, जबकि दूसरी गाड़ी प्राइवेट यानी डॉटसन लाल रंग की थी। इन दोनों गाड़ियों में से 2-2 अफराद यानी कुल 4 अफराद नीचे उतरे। सरकारी गाड़ी में 2 ड्राइवर्स, जबकि प्राइवेट गाड़ी में 2 दाढ़ियों वाले फौजी अफसरान थे। ये दोनों अफसर इस होटल में दाखिल हुए और वहां बैठकर आपस में बातें करने लगे। कुछ ही देर बाद एक और दाढ़ी वाला शख्स दाखिल हुआ और उन दोनों फौजी अफसरों के दरमियान बैठ गया। अब इन तीनों अफसरों ने आपस में बातचीत की और वो शख्स उठकर कहीं रवाना हो गया। थके हुए फौजी अफसर होटल के कमरा नंबर 8 और दोनों ड्राइवर्स कमरा
कमरा नंबर 9 में आराम करने लगे। ये चारों अफसर सुबह 4 बजे रावलपिंडी से चले हुए थे, जो 6:30 बजे कोहाट पहुंचे थे। इसी होटल में असलहे वाली गाड़ी भी पार्किंग में मौजूद थी। सवाल ये है कि इतनी मंसूबाबंदी के बाद जो असलहा कोहाट तक पहुंच गया, वो रावलपिंडी इस्लामाबाद तक क्यों नहीं पहुंच सका। इन तारीखी हक़ाइक़ की बात करें तो महकमा कस्टम्स एंड एक्साइज इंटेलिजेंस को वायरलेस पर खुफिया इत्तला मिली कि यहाँ से असलहा स्मगलिंग की कोशिश की जा रही है। यूं 2 गाड़ियां चक्करकोट नामी गांव के मकाम पर नाका लगाकर खड़ी हो गईं। मौका पर मौजूद अहलकारों के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वायरलेस पर मिलने वाली इत्तला मुल्की तारीख में बड़ी अहमियत इख्तियार करने वाली है। अचानक वायरलेस पे कॉल आती है कि वो मशकूक गाड़ी नाके की तरफ बढ़ रही है। कस्टम इंटेलिजेंस एहलकार चौकन्ने हो जाते हैं। वायरलेस पर उन्हें गाड़ी का जो नंबर और रंग बताया गया था, वो गाड़ी नाके तक पहुंच गई। इन एहलकारों को हिदायत दी गई कि गाड़ी का सिर्फ पीछा किया जाए कि वो आखिर कहां जाकर रुकती हैं। कुछ फासला तय करने के बाद ये गाड़ी ग्रीन होटल के बाहर रुक गई। जैसे ही गाड़ी रुकी, कस्टम हुक्काम ने गाड़ी में सवार 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और गाड़ी को कब्जे में ले लिया। इनमें से एक ने अपना तारुफ हाजिर सर्विस फौजी सिपाही के नाम से करवाया और दूसरे ने अपना तारुफ कारी सैफुल्ला अख्तर के नाम से करवाया। जी हाँ, ये वही कारी सैफुल्ला अख्तर हैं जिन्होंने कश्मीर और अफगानिस्तान में जिहाद के लिए कई मार्के मारे और सब इन्हें कमांडो सैफुल्ला अख्तर के नाम से जानते थे। इस दौरान एक ड्राइवर होटल के कमरे की खिड़की से सारा वाकया देख रहा था। सूरत हाल की संगीनी को भांपते हुए उसने फौरन कमरा नंबर 8 में मौजूद अपने फौजी अफसरों को इतला दी। हवास बाख्तकी का आलम ये था कि इसने कहा, एक ड्राइवर और एक मौलवी साहब यानी कारी सैफुल्ला अख्तर समेत डॉटसन गाड़ी को पुलिस वाले साथ ले गए हैं। ये इतला इन दोनों फौजी अफसरों के लिए किसी एटमी धमाके से कम नहीं थी। ये फौजी अफसर फौज में हाजिर सर्विस ड्यूटी अफसर थे। एक का नाम ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्लाह और दूसरे हाजिर सर्विस अफसर का नाम कर्नल लियाकत अली राजा था। दिलचस्प बात यह है कि महकमा कस्टम इंटेलिजेंस हुक्काम को असलहा स्मगलिंग की इतला दरअसल फौज की मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी MI की तरफ से फराहम की गई थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इस वक्त कबायली इलाकों से असलहा फरोख्त करने वालों के दरमियान अपने मुखबरों का एक बड़ा जाल बिछा रखा था, जिन्होंने इतला दी कि पंजाब से असलहे की एक भारी मिकदार की खरीदारी की जा रही है। ये इतला महकमा कस्टम्स इंटेलिजेंस हुकाम के साथ शेयर की गई और यूं ग्रीन होटल में कार्रवाई के दौरान 2 अफराद को गिरफ्तार और एक गाड़ी असलहे समेत हिरासत में ले ली गई। हैरानगी की बात यह है कि इस वक्त महकमा कस्टम्स इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस के हुकाम के गुमान में भी नहीं था कि कोहाट जिस होटल में असलहा बारूद गाड़ी कब्जे में ली गई है, इसके खरीदार भी इस होटल के अंदर ही मौजूद हैं। गाड़ी में जो फौजी बगावत के लिए असलहा पकड़ा गया, इसमें 26 क्लैशनकोव, 5 रॉकेट, 1 रॉकेट लॉन्चर और 50 हैंड ग्रेनेड शामिल थे और इन हथियारों की खरीदारी का ऑर्डर भी कारी सैफुल्ला अख्तर ने दिया था, जिस पर तकरीबन 2 लाख रुपए खर्च आए थे। सैफुल्ला अख्तर को असलहा खरीदने के लिए रकम ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्लाह ने फराहम कर दी। ये असलहा दर्राए आदम खेल में असलहे के एक दुकानदार हाजी फजल से खरीदा गया। ग्रीन होटल के कमरा नंबर 8 में मौजूद 2 मरकजी किरदार ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्लाह और कर्नल लियाकत मौजूद थे और सारा मामला समझ गए। छापे की इतला मिलते ही दोनों अफसरान अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर रावलपिंडी रवाना हो गए। रास्ते में दोनों अफसर आपस में गुफ्तगू करने लगे कि अब आगे क्या करना है। ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्लाह ने पेशकश की कि वो सारा इल्जाम अपने सर ले लेते हैं और कर्नल लियाकत दफ्तर में यही बताएं कि ब्रिगेडियर साहब के मांगने पर उन्हें गाड़ी दी गई थी। कर्नल लियाकत ने इससे इत्तफाक ना किया और मुस्तनसर बिल्लाह का इल्जाम अपने सर ले लिया। मुस्तनसर बिल्लाह और कर्नल लियाकत ने फैसला किया कि अपने अपने दफातर में इतला दी जाए कि उन्होंने कश्मीर की आज़ादी के लिए जंग लड़ने वाले मुजाहिदीन के लिए असलहा फराहम किया था, जो कोहाट में पकड़ा गया है। इनकी इस इतला पर फौज के अंदर अफसरान मुतमिन नहीं हो सके। ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्लाह का दावा है कि असला इकट्ठा करने की इतला किसी मकामी ने नहीं बल्कि अमेरिका ने फौज को दी, जिसमें बताया गया कि ये असलहा कश्मीर के लिए नहीं बल्कि बड़ी फौजी बगावत के लिए इस्तेमाल किया जाना था।
ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला और कर्नल लियाकत अली राजा की गिरफ्तारी से कबल इस वक्त की वजीर आजम बेनजीर भुट्टो को भी साजिश से मुतल्लिक आगाह किया जाना जरूरी था। लिहाजा आर्मी चीफ अब्दुल वहीद काकड़ ने बेनजीर भुट्टो से मुलाकात का वक्त मांगा, मगर इनकी मुलाकात से कबल ही मेजर मसूद शरीफ जो IB के सरबराह भी थे, उन्होंने बेनजीर भुट्टो को आर्मी चीफ से पहले ही मुतला कर दिया। यूं मुस्तनसर बिल्ला और उनके साथी कर्नल लियाकत अली राजा 17 सितंबर 1995 की इतला के नतीजे में फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तारी के बाद दोनों अफसरों से आर्मी की तहवील में पूछताछ की गई। 26 सितंबर 1995 यानी गिरफ्तारी के महज 9 दिन के बाद कर्नल लियाकत अली राजा हिम्मत हार गए और उन्होंने हुकाम को ऑपरेशन खिलाफत का मुकम्मल मंसूबा और तमाम अफराद के नाम बता दिए। इसके बाद इंटेलिजेंस हुकाम ने 100 फौजी अफसरान को पकड़कर उनसे तफ्तीश शुरू कर दी। गिरफ्तार अफसरों में मेजर जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी, ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला, कर्नल हामिद, कर्नल इकबाल, मेजर अब्दुल वहीद, लेफ्टिनेंट कर्नल मसूद, लेफ्टिनेंट कर्नल मसूद सादिक, कर्नल मोहम्मद आजाद मिन्हाज समेत दीगर अफसरान शामिल थे। सिविलियन अहम नामों में कारी सैफुल्ला अख्तर और नदीम शफी शामिल थे। फौजी अफसरों के कोर्ट मार्शल की कार्रवाई अटक किला में 11 माह तक जारी रही। अदालत के सरबराह मेजर जनरल जाहिद एहसान थे, जो 1993 के इलेक्शन में GHQ में कायम होने वाले इलेक्शन सेल के रुकन भी थे। जहीरुल इस्लाम अब्बासी को 7 साल कैद बामुशक्कत, ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। मुतअद्दिद बार रिहाई की अपील के बाद भी जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी को रिहाई का परवाना न मिल सका। 1999 में जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ के 3 माह के बाद उन्हें अचानक रिहाई का परवाना मिल गया। नाज़रीन, अगर आप पाकिस्तान की पहली 4 नाकाम फौजी बगावतों का हाल जानना चाहते हैं तो लिंक स्क्रीन पर मौजूद है, इन पे क्लिक करके आप इनका मुकम्मल अहवाल जान सकते हैं।